ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 1 ವರ್ಷದ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಕ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿರೋ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾಳಿಂದಿ ರಜೆ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಶರ್ಮಾರವರು ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರು. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕಾಳಿಂದಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಶರ್ಮಾರ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾಳಿಂದಿ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಯುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು 5 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲ ನಿಮಗೂ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಮೊದಲು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಬಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು 80% ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯ 65% ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಉದ್ಯಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. So, if you remember, in 2017, SEBI had come up with a product categorization circular. That circular was very clear and it defined very well how the fund manager is supposed to manage a particular fund. And in that circular, it was very clearly defined okay, what you call a large cap, what you call a small cap. As per that regulation, it was very clear that any company which has a total market capitalization between in the range of first to 100, they will be categorized as a large cap. And any company which is like 250 and beyond in terms of total market capitalization will be considered as a small cap fund, right? Small cap stocks. Now let's talk of these funds, right? Large cap funds will only invest into this set of universe, and small cap fund will only invest into that particular universe which is beyond 250. Large cap funds are purely a blue chip play, right? So they have seen the market cycle. They have been in the industry for a very long time. They have seen all the ups and downs. They have a big customer base. They have a big large business. For example, I can give you maybe a Reliance or HDFC Bank or HDFC Limited, right? Those are termed as large cap companies. Those are pure blue chip. They are basically you can call them the darlings of the market, right? When it comes to the small cap category, these are the firms which have recently started their business. They are in the very initial stage of their life cycle, right? In the entire business cycle, they are not that big, right? But they have the opportunity. Frankly, if you're investing in something, it has to have that opportunity. So they have that opportunity, but they are very small companies. So they may not have experienced the entire business cycle. They may have not grown so big, right? But they have the capability of becoming the large cap of tomorrow. That's why you invest. You're capturing an opportunity in the early stage of the life cycle. So these are your different types of. So this is basically a difference between a large cap and a small cap. And the funds who invest into this are called as large cap fund and a small cap. ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸದೃಢವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಷೇರುದಾರರು ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾದಂಥ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಅಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡಿಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಡ್ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಷೇರುಪೇಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಫಂಡ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯ ಹಾಗೂ ಅಗಾಧ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ತಲ್ಲಣವೂ ಸಹ ಈ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಹೀಗಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾವು ಬಯಸುವ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಪ್ರತಿಫಲಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ 3, 5 ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ %13, %11 ಮತ್ತು %12 ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಇವೇ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ %24, %12 ಮತ್ತು %19 ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳೆರಡೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಈ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳು %23 ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ %7 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಜನರನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿವೆ. So when it comes to mutual fund, every mutual fund type has a different risk associated with this, right? That's why SEBI has made it very clear when you're talking about any fund, you need to tell what kind of risk parameter does that fund fall in. So when I have to just draw a risk parameter, a large cap fund would be relatively lower volatile, lower risky than a small cap fund. So I'm doing a relative comparison, right? So because obviously, and when it comes to a small cap fund, they're obviously more volatile. Okay, they have the opportunity of giving you a multiplier return, right? That's the added advantage that you get. But when it comes to return or when it comes to risk, it has high risk, high return kind of a category when it comes to small cap. Now the question is, where should one invest? Ideally, as an advisor or as a firm, what we strongly believe is anybody who's investing should invest basis the risk appetite. Maybe your risk appetite will be very different from my risk appetite, right? So that's why I have to be very sure, okay, if I want to participate in the small cap rally, okay, then I should be able to take that risk because there will be volatility, because markets will be volatile, right? So there will be volatility in that category. If you're okay to sail through the volatility, then you should look at the small cap category funds. But if you say, I don't want to take that kind of a risk, right? I would want to be in a relatively safer environment, a relatively safer industry, then the option is obviously the large cap category. But at the end of the day, it purely depends on what is your risk taking ability as an investor. What is your investment objective? If that also meets the goal, then you should look at these two categories. Frankly, there's no right or wrong category. Both are good. Okay, both will give you a return in line with the benchmark or in how the fund managers have been managing in that. But it purely depends on your risk taking ability, right? ನೋಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಆದದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದ್ದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೊಂದಿರೋದು ಬಹಳನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಳುಬೀಳುಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿ, ಅಪಾಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಸಿವು ಅಂದರೆ ಅಪಾಯ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾಲಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು.